previous class, in the last class, we all started a new chapter in EVS subject, right children? Yes. So it is lesson number 10, our sense organs. Yes children? Yes. So and also we all done the activity also. In that activity, we identify the parts of our body, right children? So we name the parts of body in the activity. Yes. Right? Yes children. So we all discussed about the parts of our body. Yes. And also we name the parts of our body. Yes. And also we all discussed what is sense organs. Yes children. Yes. So how many sense organs there? So we can see 5 sense organs in our body. Right children? Yes. So which are those? So let me see here now. So we can see the diagram, right? So board mein diagram badalli kaanistidalla makla? Yes. So let me see one by one now. So which are the sense organs we have? We have 5 sense organs in our body. Yes. So in 5 boxes ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಮಧ್ಯ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? Our sense organs. Yes. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು sense organs ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ? Yes. So eyes, ears, nose, tongue, skin. So ಮತ್ತೆ ಓದೋಣವಾ? So eyes, ears, nose, tongue, skin. So these are the 5 sense organs we can see in our body. Yes. So these are the things we all discussed in the last class. Okay. So idella ನಾವು last class alle discuss ಮಾಡಿದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? Yes. So in today's class we are going to discuss about eyes. Okay. So eyes ಹೇಗೆ sense organs ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So now in the textbook we can see the activity, right children? Yes. So they are saying now few children were playing the blindfold game. You know that, right children? That means blindfold game ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು? Yes. So here Chitra was blindfolded. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So she suddenly scared and ಅವಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು. ಹೋ ಕಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸರ್ಚ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೋಲ್ಡ್ ಯೋರ್ ಐಸ್. ಎಸ್, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡೂ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವ್? No, right? Yes. So we can't see anything because ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? Yes. So like that only. So when Chitra and his friends started to play the game, it's blindfold game. So suddenly Chitra screamed like, so I can't see anything. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಸೊ ವೈ ಶಿ ಕಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Because eyes help us to see the surrounding. Yes. So what we have in surrounding, so with the help of eyes only we can see, right children? Yes. So they help us to identify the sizes, shapes and colors of the things and their distance from us. ಸೊ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಐಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಕೇರ್ ಅವರ್ ಐಸ್. Here we can see the story in the textbook, right children? When Manju was coming to school. Yes, Manju ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So some dust fell into his eyes. So he rubbed it. So the eyes becomes red now. So ನಿಮಗೂ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೀವೇನಾದರೂ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರಬ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ರೈಟ್? ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಜೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
so ice becomes red, so it will starts to become red and it start to watering, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. yes, so in that moment the teacher took him to the doctor. The doctor treated him immediately because eyes is very sensitive part. yes, so ಅದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೆನ್ ಶಿ covered her eyes with a piece of cloth, so she can't see anything. yes, so ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. So we has to clean the dust in our eyes. How we can clean? So eyes is very sensitive part. So if dust or insects etc. enter the eyes means you should not rub it. Okay, so it causes problem to the eyes. So you should wash the eyes with clean water and consult a doctor. Okay, so we has to clean our eyes with a ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವಾಟರಿಂಗ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ we should take care of our eyes. Right children? Yes. So in page number 88 we have a activity. You can see the activity, right children? Yes. In column A, that means we can see the two parts. Yes. So in column A we can see some of the pictures. In column B also we can see some of the picture. So first picture ಮತ್ತು second picture ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಇದೆ, yes, ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಪುಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ put a wrong mark to the picture which are wrong. Let me do the activity now. You can see the picture, right children? Yes. So in the first picture what she is doing, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಹರ್ ಐಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? So it is right. Very good. Put right mark for that. In the second picture she is rubbing her hand. Yes, so with her hand she is rubbing. Yes, ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವಳು ಉಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, he's studying but in the dark room. It is right? ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಕಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪಟಾಕಿನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಪಟಾಕಿ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅನದರ್ organ, sense organ, it is ears. So about ears and nose we will discuss in the next class. Okay children? Thank
Thank you.